يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. يا أيها المصلون الكرام, I have recited 200 number ayah of Surah Al-Imran. In this blessed ayah, Allah is commanding the believers to build 4 qualities that guarantee success. Number 1, personal patience. Number 2, collective patience. Number 3, steadfast unity. Number 4, deep taqwa. I will explain these 4 words as per dynamics of Quran and Sunnah, inshallah. The first word of this ayah is usbiru. Allah is saying usbiru, that means you be patient. So this is saying about our personal patience. It requires you control your anger, you control your nerves or desire, you control your reactions and your emotions. And sabr or patience is a complete submission to Allah's decree. And the most important part of your sabr or patience is your tongue and your ego, because your tongue and ego can easily provoke you into many mistakes. Number 2 word is asabiru. So this is a collective patience Allah is saying about. This means you be patient more than your opponent, be more patient than your challenges, and be more patient than those who try to break your unity. It means you take the initiative first to resolve the conflict, so that the strength of collective patience remains intact. It also means supporting one another during crisis and not provoking each other to make the situation worse. Number 3 is orabitu. Allah is saying orabitu, that means you remain steadfast and united. Dear brothers, the Quran's insight is unparalleled. When Allah says orabitu, He is addressing the reality of human life, that when we face practical problems, disagreements or emotional pressure, we can become restless, we can lose our focus, and we can react very badly. So Allah commanding you a reminder that to hold ourselves together with discipline and unity. It means you stay firm together even when disagreements arise. You stay connected beyond small altercations. You remain disciplined and not to lose your focus. It says you stay united in the face of division and stay connected to the masjid, increasing your bonding, cooperation and love for one another. It commands you stay loyal to Allah and let His guidance bind you to an ethical and respectful approach in your behavior. Number 4 phrase is Allah is saying wattaqullah, fear Allah, have taqwa of Allah. So this is the final requirement of success, and without taqwa we cannot sustain personal sabr. The community cannot uphold collective sabr or collective patience, and unity cannot remain steadfast. So taqwa is the light, taqwa is the fuel, and taqwa is the foundation of other 3. That means taqwa is the foundation of your personal patience, your collective patience, your steadfast unity. So taqwa is the foundation of all those. So taqwa means remembering Allah constantly for every blessing, your health, your financial stability,
your business, your ability of movement, your children, your opportunities, all of them are blessings from Allah. Taqwa means purifying your intentions. Taqwa means every purpose behind your actions must be honest. How you use your power, how you use your money, and how you use your assets are a true test. If they're used for good, that is taqwa. So good intentions must accompany every action for a person to become muttaqin. Allah is saying in Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. O you who believe, wattaqullah, fear Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, and let every soul look to what it has sent forth for the next day, for the day of judgment, for the day of accountability. Wattaqullah, and fear Allah. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Verily, Allah is well acquainted with what you do. Allah is informed with what you do. So in this ayah, Allah is directing us to look our activity. What are we sending forward for the hereafter? It is saying about our self-accountability for the day of judgment. This is also saying about Allah's complete knowledge. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Allah is fully aware of everything we do, public or hidden. You can escape nothing from His knowledge. Number 5 phrase is لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah is saying, if you maintain personal patience, if you maintain collective patience, if you maintain steadfast unity, if you are a muttaqi person, then لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, you may be successful. You might be succeed in this dunya and in hereafter. So Allah has given you the 4 formula for true success. I've already mentioned them. So we need to maintain all those 4 words, all those 4 phrases to be implemented in our daily life. Dear brother, patience doesn't go without test. Allah is still test us, as Allah saying, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah will surely test you to reveal who truly strives. Al-Mujahidina, who truly strives. As-Sabirina, and who remains patient. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, and to expose the reality of your deeds. So this ayah reminds us that tests are part of Allah's plan. Through difficulties, Allah distinguishes the sincere from insincere, those who truly struggle for His sake, and those who remain patient and steadfast. So during a trial, Allah will reveal our inner truth. Allah will reveal our intentions. A true believer does not fear hardship. He fears failing the test. So every challenge is an opportunity to show our sincerity, to show our patience, to show our sabr and commitment to Allah. Dear brothers, আমি পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের 200 নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বলছেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু ওয়াসাবিরু ওয়ারাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহ এই আয়াতে 4টি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং সবশেষে তিনি বলেছেন যে এই 4টি শব্দ যদি তোমরা মানতে পারো, এটি হচ্ছে আমাদের সফলতার চাবিকাঠি। তো এই 4টি শব্দ যদি তোমরা তোমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারো, তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। আল্লাহ এখানে সফলতার গ্যারান্টি দিয়েছেন যে এই 4টি গুণ যদি আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদের
সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তো এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয় যে আল্লাহ আমাদেরকে সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তাহলে সেই 4টি বিষয় কি? প্রথম, আল্লাহ ইমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন যে হে ইমানদারগণ, উসবিরু, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। তো প্রথম কোয়ালিটি হচ্ছে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা। কিন্তু যখন আমাদের রাগ উঠে যায়, আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। এজন্য আমাদেরকে প্রথমে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে আমাদের রাগ, আমাদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আমাদের রিয়াকশনসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ হচ্ছে যখন আমরা রেগে যাই, এমন কিছু যখন মানুষের কাছ থেকে শুনি, সাথে সাথে আমরা রিয়্যাক্ট করে ফেলি। এটি হচ্ছে একটি হিউম্যান উইকনেস, এটি একটি মানবিক দুর্বলতা, যে সাথে সাথে আমরা রিয়্যাক্ট করে ফেলি। তো যখনই আমরা রিয়্যাক্ট করি তখন আমরা সেই সিচুয়েশনটাকে আরো ওর্স করে ফেলি, আরো খারাপ করে ফেলি। কারণ যখন আপনি একটি খারাপ শব্দ আপনার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে শুনছেন, তখন আপনি জবাব দিচ্ছেন তার চেয়ে আরো স্ট্রং শব্দ দিয়ে, স্ট্রং খারাপ শব্দ দিয়ে। তো সে তখন আবার জবাব দিবে তার চেয়েও খারাপ শব্দ দিয়ে, তখন আপনি আবার জবাব দিবেন তার চেয়েও খারাপ শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ এইভাবে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইতেই থাকবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনার জিহ্বার চলবে না, তখন আপনার হাত চলবে, আপনি হাতাহাতি করবেন, আপনি ফাইটে লিপ্ত হবেন। এই জন্য ধৈর্য ধারণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমাদের রিয়াকশন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদেরকে সময় নিতে হবে, যে একজন একটা কথা বলেছেন, তা আমি রিয়াক্ট করার আগে আমি একটু চিন্তা করি যে আসলে এই কথাটার প্রভাব কতটুকু হইতে পারে, বা আমি একটু ধৈর্য ধারণ করি, আমি একটু সময় নিই। একটু সময় নিলেই কিন্তু আপনার মধ্যে প্রজ্ঞা চলে আসবে, একটু সময় নিলে আপনার মধ্যে একটা গঠনমূলক চিন্তা চলে আসবে। তখন আপনি এই সিচুয়েশনটাকে আপনি নর্মালাইজ করতে পারবেন, এই সিচুয়েশনটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এজন্য আমাদের রাগ, আমাদের রিয়াকশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সময় নিতে হবে। যদি আমরা সময় নিতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে আমরা প্রজ্ঞার সাথে, হিকমার সাথে সেই সিচুয়েশনকে আমরা মোকাবেলা করতে পারব। এরপরে সবর হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন এগুলোর প্রতি কমপ্লিট সাবমিশন। অর্থাৎ আপনি অবনত মস্তিষ্কে আল্লাহর নির্দেশনাকে আপনি মেনে নেবেন, আপনি আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ লয়াল হবেন। মানে আংশিক আনুগত্য না, আপনি পরিপূর্ণ আনুগত্য করবেন। আপনি যদি আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে পারেন তাহলে আপনার মধ্যে সবর বা পেশেন্স ডেভেলপ করবে। এবং এই সবর বা পেশেন্স অবলম্বন করার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় যে আমরা আমাদের জিহ্বা এবং আমাদের ইগোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। আমাদের জিহ্বা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, আমরা যদি অনিয়ন্ত্রিত শব্দ ব্যবহার করি, যদি আমরা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করি, তাহলে আমরা যদি অন্যকে এই অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যকে আমরা কষ্ট দিয়ে থাকি, অন্যকে যদি হার্ট করে থাকি, তাহলে আমরা আর এই পেশেন্স মেনটেন করতে পারি না। এই জন্যে এই সিচুয়েশনটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যদি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে 50% সলভ। জিহ্বাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের ক্যারেক্টারকে আরো সুন্দর করতে পারবো, আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আরো বেশি সুন্দর করতে পারবো। এবং যার ব্যক্তিত্ব যত বেশি সুন্দর, এটা মানতে হবে যে সে তত বেশি পেশেন্ট, সে তত বেশি ধৈর্যশীল। কারণ তার মুখ দিয়ে খারাপ কথা আসে না, তার বিহেভিয়ারে আমরা কোনো অশ্লীল শব্দ পাই না, সে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে, সে মানুষের সাথে ভালো কথা বলে। মূলত মানুষের পরিচয় তো হচ্ছে মানুষের কথা, মানুষের শব্দ। আপনি যখন মানুষের সাথে কথা বলেন তো আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করেন? আপনি কথা দিয়ে কমিউনিকেট করেন। তো এই কথাই হচ্ছে সব, আপনার শব্দের ব্যবহারটাই হচ্ছে সব। তা আপনি একই সিচুয়েশনকে ভিন্নভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন। যে ধরেন আপনি একই কথা বলছেন, আপনি খারাপ শব্দ ব্যবহার করে বলতে পারেন, আবার ভালো শব্দ ব্যবহার করে বলতে পারেন। তো দুইটার কিন্তু দুই রকম ইম্প্যাক্ট। তো এই জন্যে সবসময় যখন আমরা কথা বলবো বা যখন আমরা কারো মোকাবেলা করব, তখন আমরা খারাপ শব্দগুলো পরিহার করে আমরা ভালো শব্দগুলো ব্যবহার করব এবং আমরা আমাদের ইগোকে কন্ট্রোল করব। যদি ইগো এবং জিহ্বাকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ধৈর্যশীল হওয়াটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। তো এটি কিন্তু একদিনে ডেভেলপ করবে না, ধীরে ধীরে আমরা যদি কন্টিনিউয়াস পারসিভিয়ারেন্সের মধ্যে যদি থাকি, আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি যদি চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে এই ধৈর্য একটা সময় আমাদের অভ্যাসে পরিণত হবে। এবং অভ্যাসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন এই ধৈর্যশীলতাকে আমরা আমাদের ক্যারেক্টারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ক্যারেক্টারের মধ্যে যেন আমরা সন্নিবেশিত করতে পারি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আল্লাহ বলছেন যে অসবিরু, আল্লাহ এখানে কালেকটিভ পেশেন্সের কথা বলছে, অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে দলগত ধৈর্যের কথা বলছেন, কমিউনিটির ধৈর্যের কথা বলছেন।
তো এইটা কেমন? এইটা হচ্ছে যে যে আপনি আপনার একজন অপোনেন্ট আপনাকে একটা খারাপ কথা বলছেন, তাহলে আপনার দায়িত্ব হবে আপনার কমিউনিটিকে ঠিক রাখার জন্য, আপনার বন্ডিংকে ঠিক রাখার জন্য তার চেয়ে আপনি বেশি ধৈর্যশীল হবেন। অর্থাৎ আপনার অপোনেন্ট যতটা না ধৈর্যশীল, আপনি তার চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল হবেন। এবং আপনার চ্যালেঞ্জগুলো যতটা না বেশি সিভিয়ার, যতটা না বেশি স্ট্রং, তার চেয়ে আপনার সবর হইতে হবে আরও বেশি স্ট্রং। এরপরে সমাজের মধ্যে, কমিউনিটির মধ্যে এমন অনেক মানুষ থাকবে যারা আপনার মধ্যকারী একতা, অর্থাৎ এই যে সেন্স অফ ইউনিটি, এটিকে তারা ভেঙে দিতে চায়। তো তাদের চেয়েও আপনার সবর, আপনার পেশেন্স বেশি শক্তিশালী হতে হবে। এরপরে এটা হচ্ছে এমন, এই কালেকটিভ পেশেন্সটা হচ্ছে এমন যে আপনার কমিউনিটির মধ্যে একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আপনার কারণে, দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে বা দুইজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে, আপনার অল্টারকেশন করছেন, হয়তো ডিসএগ্রিমেন্টস অ্যারাইজ করছে, তখন আপনি কি করবেন? এটা প্রথম আপনার ডিউটি যে আপনি প্রথম অ্যাপ্রোচ করবেন সেই কনফ্লিক্টটাকে রিজলভ করার জন্য। আপনি যদি তার সাথে একটা ফোন দিয়ে বা নির্জনে তার সাথে যদি একটু কথা বলেন, আপনি যদি তাকে সরি বলে দেন, সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু এই জন্য এটা তৃতীয় পক্ষের কাছে গড়ানোর দরকার হয় না। কিন্তু আমরা যেটা করি, আমরা ইগো নিয়ে বসে থাকি, সে আমার এই কথাটা বলছে, আমি এটার জবাব দিব, আমি এটাকে দেখে নিব, সে মানে কত পাওয়ারফুল হয়েছে আমি দেখব। তো আরেকজনকে দেখতে গিয়ে আপনি আপনার চরিত্রটাকে কলুষিত করে ফেলছেন, আপনার বিহেভিয়ারকে আপনি নষ্ট করে ফেলতেছেন, আপনার চারিত্রিক যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্যতা আছে, সেটিকে আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন। এই জন্য এই কালেকটিভ সবর মেনটেন করা ইউনিটির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এজন্য সবসময় আমাদেরকে একে অপরের প্রতি সহযোগী হইতে হবে। বিশেষ করে যখন কমিউনিটির মধ্যে কেউ যখন কোনো বিপদে পতিত হয় বা কোনো সংকট তৈরি হয় কারোর জীবনে, তখন তাকে সহযোগিতা করতে হবে। এবং একটা জিনিস আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে যে আমরা একটা সূত্র জানি যে শত্রু আমার বন্ধু। তো কমিউনিটির মধ্যে এরকম অনেকেই থাকতে পারে যে দেখা গেলো দুইজনের মধ্যে প্রবলেম হয়েছে, কনফ্লিক্ট তৈরি হয়েছে, আমি মাঝখান দিয়ে তাকে আরেকটু প্রভোগ করলাম যে ভাই তুমি এইটা বলো, এইটা করো, ও তো তোমার এত খারাপ কথা বলছে, ওর এত বড় সাহস কেমনে হয়, তুমি এটার বিরুদ্ধে অবশ্যই একটা পদক্ষেপ নিবা, আমি তোমার পাশে আছি। এই ধরনের কথাবার্তা দিয়ে কিন্তু আমরা প্রভোগ করে থাকি। এই জন্যে এইটা পরিহার করতে হবে, এই মুনাফেকি বা এই কূটনামি, এটা পরিহার করতে হবে। এটা কোনো মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, এটা কোনো মুসলমানের ক্যারেক্টার হইতে পারে না। এখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। তার মানে হচ্ছে যে যখন কমিউনিটিতে, সমাজে যখন ডিসএগ্রিমেন্টস অ্যারাইজ করে, তখন আপনি খুব দৃঢ়ভাবে আরও বেশি একতাবদ্ধ হবেন, আরও বেশি ইনভলভড হবেন। আপনি ফার্স্ট কথা বলবেন, আপনি প্রথম অ্যাপ্রোচ করবেন সমস্যাগুলো সমাধান করবার জন্যে। এরপরে যে ছোটোখাটো যেসব অল্টারকেশনস হয়, এগুলোকে আপনি ওভারলুক করবেন। ছোটোখাটো অল্টারকেশনস এগুলো মানুষের জীবনে হইতেই পারে, এটা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে ঘটেই থাকে, কারণ আমরা তো মানুষ, আমাদেরকে কাজের মধ্যে থাকতে হয়। যদি আপনি অ্যাপ্রোচ করেন, আপনি যদি কাজ করেন, আপনি যদি মুভ করেন, কিছু অল্টারকেশনস কিন্তু আপনার লাইফে হবেই, কিন্তু এগুলোকে ওভারলুক করতে হবে। এটা আপনার জীবনের প্রধান আলোচ্য বিষয় বা প্রধান মুখ্য বিষয় হইতে পারে না। এগুলোকে ওভারলুক করে আমাদেরকে সামনে এগোতে হবে। প্রিয় ভাইরা, যখন সমাজে বা কমিউনিটিতে যখন ডিভিশন তৈরি হয়, তখন আমাদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং আমাদেরকে মসজিদের প্রতি কানেক্টেড হতে হবে। যদি আমরা মসজিদের প্রতি যদি কানেক্টেড থাকি, যদি আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজে আসি, আমরা যখন কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়াই, একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন আমরা দাঁড়াই, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বারাকা চলে আসে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ভালোবাসা চলে আসে। তখন আমরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বোধ করি, একে অপরের প্রতি আমরা সহযোগী হই এবং একে অপরের প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল থাকি এবং একে অপরের প্রবলেমে, একে অপরের সমস্যায় আমরা অ্যাপ্রোচ করি, তাকে সহযোগিতা করে থাকি, তাকে আমরা সমস্যা উত্তরণে আমরা তাকে সমাধানের পথ বলে দিই। এই যে একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হয়, এটি যদি মসজিদে যদি আমরা না আসি, তাহলে এই বন্ডিংটা আমাদের কখনো সম্ভব না। এই জন্য মসজিদ হচ্ছে আপনার সেন্টার, আপনার একতার সেন্টার, একটা কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সেন্টার হচ্ছে মসজিদ। এখানে যদি আপনি রেগুলার যদি আসেন, দেখবেন যে আপনার মধ্যে তাকওয়া গ্রো করবে। আর তাকওয়া হচ্ছে সব কিছুর ফাউন্ডেশন। যখন আপনার মধ্যে তাকওয়া গ্রো করবেন, তখন আপনি আপনার অপর ভাইকে সত্যিকার অর্থেই আপনি ভাই ভাবতে শুরু করবেন। আর যখন একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে যখন নিজের ভাইয়ের মতো ভাবতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো ধরনের প্রবলেম হইতে পারে এটি আমি বিশ্বাস করি না। এরপরে হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে অত্তাকুল্লাহ, যে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহকে ভয় করো। তো এই ভয় যদি আমরা করি, যদি তাকওয়া যদি অবলম্বন করি, তাহলে আমাদের মধ্যে যে বাকি 3টা গুণের কথা বললাম, পার্সোনাল পেশেন্স,
কমিউনিটি পেশেন্স বা কালেকটিভ পেশেন্স বা স্ট্রিট ফার্স্ট ইউনিটি, এগুলো আমাদের মধ্যে আরও বেশি গেঁথে যাবে, আরও বেশি ফার্ম হবে। এই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে মুত্তাকি হইতে হবে। এরপরে আল্লাহ বলছেন যে লাআল্লাকুম তুফলিহুন, এই 4টা বিষয় যদি তোমার মধ্যে যদি থাকে তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে। তাহলে আমরা আল্লাহ শুধু এখানে আশা করা যায় বলছেন না, আল্লাহ এখানে সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন, যে তিনি আমাদেরকে বলছেন যে মানুষ অবশ্যই সফল হবে। তিনি আমাদেরকে সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন যদি আমরা এই 4টা বিষয়, কোন 4টা বিষয় বললাম? পার্সোনাল ধৈর্য, কালেকটিভ ধৈর্য, স্ট্রিট ফার্স্ট অর্থাৎ স্ট্রং ইউনিটি এবং তাকওয়া, গভীর তাকওয়া। এই 4টা বিষয় যদি আমরা আমাদের ক্যারেক্টারের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি, আমরা যদি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন, আমরা অবশ্যই সফল হব ইনশাআল্লাহ। Dear brother, now I'm going to discuss why sabr is essential in our daily life. Sabr is not very simple. It requires efforts, discipline, and continuous perseverance to allow patience to grow up. You must train your heart with ongoing sabr until patience becomes your habit. Sabr is a good deed of the heart and an obligatory part of your faith. It keeps you connected to Allah during hardship. It improves your relationships with the people around you and brings Allah's protection. Allah says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. My dear brothers and sisters, daily sabr builds your resilience instead of immature reactions. Sabr strengthens self-discipline instead of oversinning behavior. Sabr protects you from sin. Sabr helps you survive life's tests and resist all forms of temptations. This is sabr that earns Allah's love and pleasure. Sabr brings peace, barakah, and stability in your life. Allah says, sabr is an unlimited reward in the hereafter. Allah is saying, إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Now let me mention some daily challenges in our lives where sabr is very essential, because sabr is not only for major calamities, is not only for major disasters, it is needed in all your daily activities. Number 1, when you are jobless or short of money, be patient and make continuous dua for Allah's mercy. When you are under stress at work, you become patient. When you face tension in the family, become patient. When you struggle to raise righteous children, be patient and stand in prayer during the deep night. When you deal with difficult people, when you deal with unscrupulous people, you become patient. In moments of financial pressure, disappointment, grief, loneliness, temptation, anger, or heartbreak, take a rhythmic pause and choose patience. Allahi, you will handle every issue with wisdom and correctness. Allahi, you will handle every issue with wisdom and correctness, because Allah guarantees success and progress for those who pursue the path of sabr. Allah is saying, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah is saying that I will certainly test you with the touch of fear, مِّنَ الْخَوْفِ, with the touch of fear, وَالْجُوعِ, with hunger, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, the loss of wealth, وَالْأَنفُسِ, the loss of life, وَالثَّمَرَاتِ, and the loss of crops, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, good news for those who pursue the path of sabr. So Allah will test you with these things, but Allah is giving the good news for those who is pursuing the path of sabr. The Prophet ﷺ said, إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى. True patience is at the first strike. Dear brothers, জীবনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলোতে ধৈর্য ধারণ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলছেন, যাস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ,
ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, তোমরা নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। দেখুন, আল্লাহ এখানে নামাজ এবং ধৈর্যকে প্যারালালি নিয়ে আসছেন, ইকুয়ালি ট্রিট করেছেন নামাজ এবং ধৈর্যকে। তিনি বলছেন যে নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো, তাহলে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন, অর্থাৎ আল্লাহর প্রোটেকশন আপনার সাথে আছে। আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য প্রোটেকশন তৈরি হয়ে যায়, কারণ আপনার ধৈর্যের সৌন্দর্য এতই মধুর যে মানুষ আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করে, মানুষ আপনার প্রশংসা করতে শুরু করে। মানুষ বলে যে এই লোকটা অনেক সুন্দর, এর বিহেভিয়ার অনেক সুন্দর, এর ক্যারেক্টার অনেক সুন্দর, মানুষটা অনেক ঠান্ডা, মানুষটা কাউকে কষ্ট দেয় না, মানুষটা কাউকে ব্যথা দেয় না, কাউকে অপমান করে না। এই যে একটা সুন্দর গুডউইল আপনার তৈরি হয়, এই গুডউইলটা হচ্ছে একটা অ্যাসেট। একজন ব্যবসায়ী যদি এরকম গুডউইল তৈরি হয় তাহলে তার ব্যবসা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কারণ মানুষ যখন বুঝবে যে মানুষটা অনেস্ট, এই মানুষটা পেশেন্ট, এই মানুষটা ভালো, তখন মানুষ সবাই তার কাছে আসতে শুরু করে। এই জন্য আপনার পেশেন্স, আপনার গুডউইল, এটা হচ্ছে একটা বড় ধরনের অ্যাসেট, এবং এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা সুরক্ষা। ডিয়ার ব্রাদার, যখন আমাদের জব থাকে না বা ব্যবসা বাণিজ্য থাকে না, যখন আমাদের টাকা থাকে না, তখন আমরা ইমপেশেন্ট হয়ে যাই, তখন আমরা রেস্টলেস হয়ে যাই। আল্লাহ বলছেন যে তুমি পেশেন্ট হও, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, এবং তোমার জবের জন্য, তোমার চাকরির জন্যে, তোমার অভাবের জন্যে তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো, তুমি নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, এবং এইগুলো পাবার জন্য তুমি চেষ্টা করো, তুমি সামনে অগ্রসর হও। আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার এই সমস্যা থেকে তোমাকে উত্তরণ করবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, যখন আমরা কাজের প্রেসারে থাকি তখন আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, আমাদের স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, বা স্ত্রীরা স্বামীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আমরা সন্তানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, বা সন্তানরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, অথবা আমি যেখানে জব করি, যেখানে বিজনেস করি, তো অধস্তনদের সাথে আমি খারাপ ব্যবহার করে ফেলতে পারি। এই জন্যে যখন আমরা এই কাজের প্রেসারে থাকবো তখন আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে। যখন আমাদের ফ্যামিলি টেনশন তৈরি হয়, এই ফ্যামিলি টেনশনটা এটা হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক, অত্যন্ত সিভিয়ার। যদি এই ফ্যামিলি টেনশনে আমরা যদি ধৈর্যশীল না হই, তাহলে আমাদের ফ্যামিলি ব্রেকআপ করতে পারে, আমাদের জীবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যেতে পারে। যখন আপনার ওয়াইফের সাথে আপনার সমস্যা হয়, আপনি যদি রাগের মাথায় অনেক কিছু করে ফেলেন, সমাজে এরকম অনেক মানুষ আছে না যে রাগের মাথায় তার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়, এরকম বহু লোক আছে। এরপরে আবার হুজুরের কাছে আসে যে আমরা কিভাবে একসাথে সংসার করতে পারি। তাহলে আপনি কি করলেন? যে আপনার রাগের মাথায় আপনি একটা সম্পর্ককে নষ্ট করে দিলেন। আপনি রাগের মাথায় আপনার সন্তানকে আপনি গালি দিচ্ছেন, সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন, অথবা রাগের মাথায় আপনার সন্তান আপনার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে একটা ডিজাস্টার আছে, একটা দুর্যোগময় জীবন ব্যবস্থা আপনি খুঁজে আনতেছেন। সব কিছুর পিছনে আপনাকে সবর করতে হবে। এই ফ্যামিলি টেনশন যখন হয়, আপনি একটু সময় নেন। একটা কথা আছে, টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিল। সময়ের সাথে সাথে সব কিছু সমাধান হয়ে যায়, এবং আপনার মধ্যে প্রজ্ঞা তৈরি হয়, আপনার মধ্যে উইজডম তৈরি হয়। তখন আপনার মধ্যে আইডিয়া তৈরি হতে থাকে, যে আইডিয়ার দ্বারা আপনি আপনার ফ্যামিলিকে সুন্দর রাখতে পারেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন, একসাথে ভালোবাসার বন্ধনে মিলেমিশে একতাবদ্ধভাবে একটা সুন্দর পরিবার আপনি উপহার দিতে পারেন। এই জন্য সব কিছুর পিছনে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এরপরে যখন আপনি খারাপ লোকের সাথে যখন আপনি ডিল করেন, অসাধু লোকজনের সাথে যখন আপনি ডিল করেন, তখন আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কারণ সে আপনাকে বিভিন্নভাবে আপনাকে প্রতারণার শিকার করতে পারে, সে আপনাকে ঠকাতে পারে। তো এই সকল লোকের সাথে আপনার উচিত হচ্ছে এই সকল লোকজন যাদের সাথে আপনি পারবেন না তাদেরকে অ্যাভয়েড করা, এই সকল লোকদেরকে অ্যাভয়েড করা, তাদের সাথে ডিল করা আপনার দরকার নাই, বরং আপনি তাদেরকে রিয়েলাইজ করতে দেন যে তার এই সকল সমস্যার কারণে আপনি তার সাথে ডিল করতে চাচ্ছেন না, সে একজন প্রতারক। তার এই প্রতারণার কারণে আপনি যদি তার সাথে ডিল করতে চান, তাহলে আপনি প্রতারণার শিকার হতে পারেন। তাহলে আপনি তার থেকে দূরে থাকেন, এবং তার জন্য যদি আপনার মন চায় আপনি তার হেদায়েতের জন্য দোয়া করতে থাকেন। কিন্তু এই সকল লোকদের থেকে আপনাদেরকে দূরে থাকতে হবে একটি সুন্দর জীবনের জন্য। প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জুই ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাতি ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। আপনার ধৈর্য বা এই সফলতা এমনি এমনি আসবে না। আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করবেন। কিভাবে পরীক্ষা করবেন? আল্লাহ আপনাকে ভয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আপনার জীবনে ভয় ঢুকিয়ে দিবেন, সে ভয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষুধা দিবেন, ক্ষুধার সম্মুখীন করবেন, সেই ক্ষুধা দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ আপনার জানমালের ক্ষতি করবে বা জানমাল লস হবে, সেই জানমাল লসের মধ্য দিয়ে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ আপনার ফসল ফলাদি, আপনার সম্পদ, আপনার সন্তান সন্ততি ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে পরীক্ষা করবেন। এবং আপনি যদি পরীক্ষায় পাশ করেন, তাহলে আল্লাহ বলছেন যে ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন, ওই সকল ধৈর্যশীলদের জন্য আমার পক্ষ থেকে রয়েছে সুসংবাদ। অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে অত্যন্ত সুসংবাদ দিচ্ছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, সফলতার সুসংবাদ দিচ্ছেন। Dear brothers, one of the greatest areas where sabr is needed today is unity.
The Muslim Ummah is wounded worldwide by unnecessary arguments, altercations, sectarianism, ego, harshness, suspicion, and online hostility. We have reached a point where we celebrate the downfall of another Muslim simply because he belongs to a different group, he belongs to a different parties, or holds a different opinion. And sometimes, even where there is no fault, we fabricate one just to dehumanize the other side. So what kind of ummah are we building if you allow differences to destroy our unity? Yet we are Muslim brothers and sisters. We identify ourselves as a Muslim. The Prophet ﷺ said that the ummah is like one body. When one organ is hurt, the entire body feels the pain. Dear brother, let us look what Allah commands us. Allah is saying, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Whole family to the rope of Allah all together and do not be divided. This is again sabr and wisdom that can ensure our brotherhood and our friendship. Sabr is a precondition for being forgiving. Sabr is a precondition for being gentle. Sabr is a precondition for being united. Division grows when sabr disappears. The Prophet ﷺ said, Al-Mu'min ya'alfu wa yu'alfu. The believer is a friendly and is befriended. Dear brothers and sisters, we also need to know the importance of mutual respect, cooperation, and internal bonding, because unity cannot survive without mutual respect. Respect is the glue of the community, where it binds everyone with love and cooperation. When respect disappears, love disappears. When love disappears, cooperation disappears. And when cooperation disappears, the sense of community disappears, and finally the ummah collapses. Allah tells us, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. The believers are but brothers. Brotherhood is not limited in merely a slogan. It is your responsibility. Mutual respect requires you speak to your brothers with kindness. Mutual respect requires you pray for good for one another. You protect each other's honor. You must avoid insults, mockery, and harshness. You first listen before judging. And you should value every member in the community. The Prophet ﷺ described focus on unity by saying, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَدِّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوًّا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. You see the believers in their mercy, in their love and compassion for one another, like a single body. When one part of body is in pain, the rest of the body responds with sleeplessness and fever. A body cannot function if its parts fight each other. A community cannot grow with the internal conflict. A community cannot grow with disrespect and misbehavior. There is a formula of unity, that is respect plus love plus cooperation equal to unity. I am saying it again. You try to remember this one. The formula of unity is respect plus love plus cooperation equal to unity. So when we respect each other, love increases. When love increases, cooperation becomes innate. It becomes natural. When cooperation becomes natural, unity becomes unbreakable. So this is the fruit of daily sabr. May Allah take pity on us by giving sabr, mutual cooperation in face of every crisis, love and respect to make an unified and dignified community and an unbreakable ummah.